हाँ जी। गुरु प्यारी साध संगत बहुत बहुत धन्यवाद है चैनल वाले वीरां दा जो देसां विदेसां च साडी आवाज़ पहुँचाउंदे आ ते सारे सारे ਸਰੋਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ भी बेनती आ भी असी एक तो देखो हर वारी कहने भी असी किसी जाति के नाल वितकरा ना करना ना सानू लोड़ आ सानू तो सब इक्को जे ने। कई फोन आ जाते ने भी यार तुसी हिंदू मत दी ना पाओ तुसी फलाने देखो वीरो असी तां पर पाउणे आ असी जिहड़ी ग्रंथ च है मनो सुनी सुनाई गल असी नहीं पाउंदे इहदे विच। ठीक है ग्रंथां दे विच बहुत फर्क पाया पिया। 10वें पातशाह दा सानू एक पुराना ग्रंथ मिलिया नवां ती ओह नवां मैं फड़ाया उहदे विच बहुत ज़्यादा फर्क पाया पिया। इस करके भी असी आपदे कोलों नहीं यही जी गल करदे भी अज जो आपां विसाखी दा दिन है गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसा पंथ साजिया पंज प्यारिਆਂ की साजना करी है। तलवंडी साहब ते जिथे अज बहुत भारी जोड़ मेला हो रहा है क्यों कांगड़ दीना इधरों होंदे होए महाराज फिर उधर नूं गए आ उत्थे 10,000 का इतिहास दसदा भी 10,000 का इकट्ठ हो गया सीगा। उत्थे ही माता ने पुछया सीगा भी संगत बहुत बैठी है साहिबजादे दिसदे नहीं क्यों माता सुंदरी नूं सरसा तो ही सिंह लैके दिल्ली नूं आ गए थी उत्थों उदों बाद जंग होया है क्यों जीतो माता तो पहले ही चली गई जो सुपने सतगुरु ने सारा दस्तान दिखाया सी। उन्होंने कहा सी महाराज सुपने ही कहते सुपना नहीं सच है कहती मैं वेख नहीं सकती मैनू पहला भेज दो वो तो फिर प्रलोक पहले ही सुधार गई थी ते आपदे बच्चे नूं माता गुजर कौर की झोली पा गई थी। फिर उत्थे महाराज नूं पुछया पर उत्थे सतगुरु ने हत्थ करके ਸਿੰਘਾਂ कनी कहा चार मूए तो क्या होया जीवत पई कई हजार इन्हें सुतरों के शीस पर बार दिए सुत चार वो कहना इन्हां दे सिर ते बारे ने तेरे पुत्ती ने सारे। जदों अंमृत छकाया जाता है बंदे नूं उदों दा पिछला नाम बदलिया जाता है उहदे पिंड दा नाम बदलिया जाता है परमार्थ च संसारक तां ही रहिंदा है। उन्होंने कहा जाता भी अज तो तेरा पिता गुरु गोबिंद सिंह है तेरा दादा गुरु तेग बहादुर है तेरी माता गुजर कौर है तेरा पिंड आनंदपुर साहब आ उहदी नामां दी बदली हो जाती है पर परमार्थ च जिहड़ी संसारक ना है वह तो उही रह जाता है। क्यों उदों तो गुरु साहब कहते ने भी अज तो तू गुरु वाला बन गया अज तू सारा तेरा परिवार तेरा घर वार तेरा सब कुछ तन मन गुरु दा है। देखो अंमृत वेले गुरु महाराज की बड़ी दया हुंदी है सिख दे उत्ते पर वो रहनी ते रह के जिहड़े रहिंदे आ वो बिल्कुल पूरे हुंदे आ उन्हां दे वचन भी पूरे हुंदे आ उन्हां दे विच तेजी भी हुंदी आ उन्हां दे मूहरे हर एक बंदा बोल भी नहीं सकदा हुंदा जिन्हां ने वो चीज़ नूं हिरदे च बसा लिया। क्यों बाणी कहती है मन बेचा सतगुर पास उन्होंने सेवक के कारज राह जो असीं मन ही गुरु नूं देता उदों बाद फिर मन दे आखे ला के असीं फिर क्यों गलत गल्लां करदे हां। मन तो गुरु नूं देता उत्थे मन लैंदा गुरु भी मन मैनू दे दे बस जो मन ले लिया सारा तन तो फिर शरीर सारा बिच ही आ गया ना। उत्थे बड़ा बड़ा इकट्ठ होया सी सच्चे पातशाह ने ਸਿੰਘਾਂ नूं कहा भी भाई अज 5 ਸਿੰਘਾਂ की लोड़ आ पहलां बाहरले उठे आ गए ना हुण मेरे विसरे है उन्हां दे पंजां दे पहलां बाहरले सूबिਆਂ ਦੇ बंदे उठे ने शीश देने की खातर जो गुरु साहब तलवार लेके दरबार दे विच खड़े होके ललकरा दिता कहंदे 5 ਸਿੰਘਾਂ सिरां की लोड़ है भाई उठो कोई ते 5 सिर
महाराज ने भेटा लई। वो मालक नूं पता है अंदर तंबू दे विच कई लिखारी कुछ लिखते हैं कुछ लिखते हैं, पर आप वो चीज़ नूं इत्थे कहना नहीं चाहुंदे। पर तलवार खून की लिबड़ी जदों बाहर आउंदी सी, जिहड़े कमज़ोर दिलों के लोग सी वो नीवियां पा गए टीके। 5 सिर लैके महाराज ने 5 ਸਿੰਘਾਂ नूं सजा के जदों बाहर लिआंदा, अंमृत छकाया, आपदे हत्थीं तैयार कीता। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਰੱਖਿਆ ਹਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ बिल्कुल सारी जाति के बंदे आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ महाराज ने ਇਹ ਭੇਤ खत्म करिਆ भी कोई जाति वितकरा नहीं, वो परमात्मा की रूह एक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खत्तरी भी ने, रमदासीए ਸਿੰਘ भी ने, मजबी ਸਿੰਘ भी ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हर एक कौम के बंदे ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਭਾਈ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੀਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਖੂਨ ਦੀ ਲਿਬੜੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਉੱਠੋ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਫੇਰ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਉੱਠਿਆ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੀਸ਼ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਖੂਨ ਦੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫੇਰ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਖੂਨ ਦੀ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਿੰਘੋ 2 ਸਿਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੋਰ ਲੋੜ ਆ। ਫੇਰ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੰਬੂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਖੂਨ ਦੀ ਲਿਬੜੀ ਤਲਵਾਰ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਚਮਕਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਜਾ ਕੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਪਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਤਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਖੂਨ ਦੀ ਲਿਬੜੀ ਦਿਸਦੀ ਤੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਲੈ ਲਓ। 5 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਤੋਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ 5 ਪਿਆਰੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੀ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੜਾਇਆ, ਇੱਕ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟੱਕਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ 22 ਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਫੇਰ ਕਰੈਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਰੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਫੇਰ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੁਣਿਓ, ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਗਾਹਾਂ ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਸੇ ਲਾਗੇ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ,
ਖਿਨਵੇਂ ਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕੇਤੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਫਿਰ ਭੋਗ ਹੈ ਉਹ ਕੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋ ਨਾ, ਜੇ ਸਕ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ 10-10 ਮੁਗਲ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਤੇਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਮੱਥੇ ਦੀ ਜੋਤ ਐਸੀ ਸੀ। ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ 2 ਟਾਈਮ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੰਗੋਟੇ ਦੇ ਜਤੀ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਾਈ ਸੇਜ ਭੂਲ ਮਤ ਸੁਪਨੇ ਸੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰੈਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰੋ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਪ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਖਾਵੋ, ਖਾਵੇ ਆਪੇ ਪੀਜ ਆਪੇ ਖਾਵਾ, ਹੁਕਮ ਹੀ ਆਵਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮਣੀ ਪੰਡਤਣੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਨੇ ਬਾਣ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਵੱਢ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤਨੀ ਦਾਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਸਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ 5-4 ਵਿਚਾਰੀ ਭਾਈ ਪਰ ਬਾਗਰੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬੀਜ ਲਓ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਖਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪਊ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੀ ਆਵਾ ਜਾਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਰਤਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਰਤਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਨੇਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਭੋਜਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓਗੇ ਨੇਸਤੀ ਆਊਗੀ, ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਭੈ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਭੈ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਭੈ ਬਣ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਸਤਵੰਤੀ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਹੈ ਉਹ ਪਤੀ ਪਰਦੇਸੀ ਬੈਠਾ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਡਟੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਲੇ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਛਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਛਕ ਕੇ ਫੇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਾਲਮ ਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਕਰਿਆ ਤੀ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤੀ। ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਪਰ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਜੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਕੜਕਦੀਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਜੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਨਹੀਂ ਪੱਗ ਦੀ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ
ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱਗ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਕੁਛ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਸਾਵਾਸੇ ਹੈ ਵੀ ਪੱਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸਰਿਆ ਵਾ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬਾਹਲਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਕਿਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਭੱਜ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੁੜਿਆ, ਤੇਰੇ ਪੱਗ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਤੇ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਆ। ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲਾਹੀ ਨਾ ਇਹ ਪੱਗ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਹੁਣ ਸੈਂਤ ਭੁੱਲੇ ਵੇ ਆ, ਖਾਣੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਹਰ ਰਾਏ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੈਂ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਇਹਦਾ ਪੱਗ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਗ ਤਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਦੀ ਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਆਪਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੇਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲਟੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੜ ਗਏ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਗਲਤ ਰਹਿਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੜ ਕੇ ਖੜਨਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਹਿਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਦੀ ਰੱਖ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਬੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਿਆਨ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਿਆ ਬਖਸ਼ੇ, ਆਪ ਵੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਸੁਖੀ ਵਸੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਸੋਡਾ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਹੋਰ